नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त दे लायक मोहतरम जनाब कंवर ज़मान कायरा साहब, मेरे वड्डे भरा जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, जनाब खादम हुसैन साहब, जनाब भट्ट साहब, जनाब घुमन साहब, जनाब गिल साहब, मलिक एजाज खान स्टेज पर बैठे ने, मजलिसे बुल्ले शाह के मुंतजमीन, हाजरीन मजलिस। मैं प्रोफेसर दे उस गुफ्तगू तो बाद जी गलबात उन्हें की है या जोड़ी चौधरी मंजूर अहमद साहब तकरीर की, उस तो बाद मैं समझना कि उस गलबात को अगे वधाया जा सकता है, उहदे नाल कोई नवी गल जोड़ना गालबन कोशिश भी करांगा तो शायद पूरा ना लै सकां। मैं बुल्ले शाह साहब का कोई बड़ा वड्डा कारी नहीं, मेरी एक निस्बत तो यह रही कि मैं जिथे जाना मैनू पहली शनाख्त कसूर के हवाले नाल मिलनी, तो जिन्हें भी पूछना उन्हें जरूर कहना कि बुल्ले शाह की नगरी तो है। तो यह गल कोई मेरी कोई शौरी कोशिश के नाल नहीं मेरी डिवेलप हुई, या मैं कोई बकायदा एफर्ट की होवे कि मैं देखा तो सही कि बुल्ले शाह कह की रहे। मैं मजबूर होया इस गल ते कि भाई ये मसला तुम सारे जानते जे कि मैं एक मंतक दा, एक दलील दा, कानून का तालिब इल्म हाँ। तो मैं कोशिश की थी कि मैं बुल्ले शाह नूं इस नज़र नाल वेखां जिस नज़र की बुनियाद ते तारीफ भी है ते मलामत भी है। ये झगड़ा की जेडे तारीफ करन डे ने किवें करन डे ने, ये नहीं कि गैर मजहबी लोग ने। मैं गिलानी साहब की गल दे नाल उन्होंने सिर्फ इस्लाम की हद तक कैद नहीं कर रहा। मैं कुछ ऐसी मजालस दे विच भी शरीक रहा जिथे बुल्ले शाह नूं बकायदा एक हिंदू रिलीजियस फिलोसफी दे विच वेदांता एक कॉन्सैप्ट है, और वो सारा बुल्ले शाह की शायरी के गिरद घूमता है। तो कहने वाले कहते हैं कि शायद बुल्ले शाह तो इन्फ्लुएंस सन, प्रोबेबली मे बी, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बहस है और ये बड़े मकाले लिखे गए हैं। उन्होंने ख्याल है कि जी बुल्ले की पूरी शायरी है, इस शायरी का बहुत सारा तल्लुक एक ओल्डेस्ट इन द हिस्टरी किसी भी मजहब की इल्हामी मजहब की तारीख के नाल अगर तुसी कोई तकाबली जायजा लेना है कि दुनिया जिहड़े बहुत पुराने मजाहिब ने, वेदांता की कहानी उतों शुरू होंदी, उहदे चारे प्रिंसिपल बुल्ले की शायरी के गिरद घूमते हैं। लेकिन मैं इस बहस नहीं, मजहब मेरा मौजू नहीं। मैं मजहब सिर्फ इस हद तक की कि जिहड़ा मेरा अज ऑर्डर ऑफ द डे है, मैं उहदे किन्ना कु पूरा तो उस हिसाब नाल ही टुर सकना। मैं किसी ऐसे दौर च जिंदा ही नहीं हाँ जिथे मजहब से बड़ी दलील नाल तहकीक की जा सकती होवे। इत्थे कुफर के फतवे लग जाएंगे। इत्थे अगर कोई गल ऐसी करोगे जिहड़े किसी दे एक मसलकी एतबार नाल उन्होंने पसंद ना आई, इत्थे कतल होना बड़ी मामूली गल है। यानी मैं इस झगड़े च नहीं, मजहब मेरा मौजू नहीं, जिन्ना दा है उहदे ते बहुत तफसील नाल गल करदे भी पे। मेरा सवाल बुल्ले शाह दे उस अहद नाल है जदों बुल्ले शाह ये सारियां गल्लां करदे सन पे। औरंगजेब आलमगीर का दौर है, दुरुस्त है। अफगाना की यलगार है, दुरुस्त है। सिखां की अगों लड़ाई है, ये भी दुरुस्त है। खाना जंगी, और खाना जंगी भी बड़ी खूनी है, जुल्म भी है, ज्यादती भी है। तो मैं फिर बुल्ले शाह की शायरी नूं एक आम आदमी दे हकूक का आलम बरदार समझ के थोड़ा जिहा पढ़ना शुरू किया। तो मैं चोई मंजूर अहमद दी ये जिहड़ी इन्होंने सच आख्या भांबड़ मचदा है, इस कहानी नूं भी समझण दा चारा किया। मैं उन्हां दी कोई जात ना पुछे वाली कहानी नूं भी समझण दा चारा किया। मैं लोए सारी कहानी नूं सारा
ਸਮਝਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਾਸ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਵੈਸੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੰਬਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਲਹਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਇਲਮੀ, ਬੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਬੜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਖਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਇਨ ਦੇ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਏ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਾਂ 1680 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ 1680 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 55 70 ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਗਾੜਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤ ਕਿਤੇ ਸੁਕੜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਾਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਇਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, every single article of every constitution ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਪਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਰ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲਫਾਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਇਲਫਾਜ਼ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਇਟ ਬੀ ਐਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੋਸੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਂਟਸਕਿਊ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਹੌਬਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਚੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੜੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਰੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਹੋਣ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਨਾਓ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 1800 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੀ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਰੀਖ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਹਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਵਾਨਾਈਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਮਨ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੌਸਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ अहमद एक सियासी कारकुन तो है, कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मैंबर ने, भी कोई शक नहीं। लेकिन चौधरी मनजूर अहमद की एक शनाख्त बुल्ले शाह के नाल वाबस्ता होने तो भी बड़ी शानदार शनाख्त है, जिसकी सानू बड़ी ताज़ीम है। चौधरी साहब, जो बिल तुसा भेजे और फेडरल अपना असैंबली च, नैशनल असैंबली चो बिल किसी टैक्नीकल ग्राउंड ते वापस आया है, मेरी तुहाडे नाल ये जिम्मेदारी हुई, अगला जिहड़ा भी असैंबली का इजलास आएगा, मैं तुहाडा ओही मुसवदा जो तुसां भेजिया मनो अन, बिला किसी ताखीर तो, किसी इंतजार तो पहले इजलास च मंजूर करके तुहानूं उहदा एक पास करके भेजांगा। और अगर इत्थे कोई यूनिवर्सिटियां पहला बनिया ने, बिलफर्ज कोई टैक्नीकल या स्टेम यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी अपनी जगह है। अगर कोई वैटरनरी यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी अपनी जगह, अपनी एपेटाइट है। मैं तुहाडे सामने एक मुख्तसर वक्त च गल दस सकना कि साडा यह जिला इस वेले यूथ के 67% लोगों पर मुश्तमिल है, और वो 67% इस जिले की आबादी चों जिन्होंने यह मौका हासिल नहीं, वो 67% चों 13%, जो बड़ा खतीर नंबर है, बड़ा नंबर। असी को 38 लाख का जिला, और ये फिर इसे जिले तक महदूद नहीं होना। इत्थों जिहड़े बच्चे लाहौर या किसी होर जिले जाके जिथे यूनिवर्सिटी मौजूद है, मेट भी ओकाड़ा, मेट भी लाहौर, जिहड़े साडे दो करीबी ने, 13% वो बच्चे जिहड़े इत्थों जाते हैं कसूर तो, वो इन्हां दो जिलों च तकसीम होंदे ने, ओकाड़ा ईदर और लाहौर। साडा मकसद सिर्फ उन्होंने एक वसीला देना है, एक रोजगार देना है, एक उन्होंने ऐसी एजुकेशन देना है कि जिहड़ी अज साडी स्टेट दे और सिटीजन दे दरमियान जिहड़ा एक मुआहिदा है, वो मुआहिदे च किते कमजोरी आंदी जा रही है, उस मुआहिदे नूं दोबारा बहाल करना। और मैं ये गल दानिस्ता कीती है रियासत दे और शहरी दे दरमियान मुआहिदे दी, क्योंकि इत्थे पंजाब दी तकसीम ते बड़ी गल है। मैं दयानतदारी नाल पूरी 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 सच्ची गल करदे होए कहना कि पंजाब की तकसीम तुहाडे सामने मैं बहुत पिछे नहीं लैके जाऊंगा। मैं तुहानूं 1947 की एक तकसीम की कहानी तुहाडे अगे है, उहदे नताइज की निकले वो भी तुहाडे सामने है। फिर एक पंजाब की तकसीम, उस पंजाब की जिहड़ा पंजाब हिंदुस्तान कोल है, उहदे च 3 इंतजामी यूनिट ने, तुहाडे सारियां दे इल्म च है। जुबान की बुनियाद पर तकसीम शायद दुरुस्त ना हो, लिंग्विस्टिक पार्टीशन कुड बी मोर डेंजरस देन बीइंग बेनिफिशियल। ये बड़ी क्लियर वर्डिंग है, मेरी नहीं है, लेकिन किसी भी मंतक ते जाके अगर तुसी जुबान की बुनियाद पर तकसीम करके जाओगे तो शायद उहदे कुछ ऐसे नुकसान भी होण जिहड़े पूरे करने औखे होणगे। लेकिन ये तो कल हकीकत है कि इस बुनियाद ते चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हजारा अपनी जुबान की बुनियाद पर गल कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, कोस्तान एक आखिरी जिला है, और कोस्तान जिहड़े लोकी पढ़ावन जाते हैं उन्होंने या पश्तो आंदी या उर्दू आंदी, वो कोस्तानी जानते ही नहीं। अच्छा, इस तरह पंजाबी ते सराइकी, मैं तो बतौर पंजाबी कहना कि पंजाब सराइकी एक लहजा है। मैं कहना पोठोहारी एक लहजा है। मैं कहना लहजा हर 30-40 मील ते बदलता जाता है। मैं चंग जाना होर लहजा है, मैं खुशाब जाना होर लहजा है। पंजाबी बड़ी 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 एक जिन्हों कहते ऑल इनकंपसिंग, बहुत बहुत इहदियां जहतां ने, बड़े पासों आ गई। और जिथे तुसीं थोड़ा थोड़ा सफर करते जाते हो, साडे लहजिਆਂ 'ਚ फर्क आंदा जाता है। तो क्या बदले लहजे नूं मैं एक नवी जुबान कह सकना? सवाल है, गौर तुसीं करना है, मैं भी करना पिया, तुसीं भी करना है। लेकिन ये बहस जिहड़ी अज खुली है, इहदियां वड्डियां सियासी जमातां, मैं कोई
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜਸਟ ਸਪੀਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਫੀਉਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਮੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਟ ਬੀ CPNE ਔਰ APNS, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 12-12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ मैनेज करना मुश्किल है। और अब अगर ये नारा है, अगर गल ये है, तो फिर मेरे पंजाब दे टोटे होणगे, हिस्से होणगे, ये भी एक झगड़ा है। सो इहदे ते मुकालमे दी जरूरत, इहदे ते गलबात दी जरूरत। इहदे लई तुसीं अपनी बहस देखो कि तुहाडे पंजाब दी ये वादत ना टुटे, तुहाडा पंजाब दे हालत विच बरकरार रहे, लेकिन इंतजामी तौर ते भी काबिल अमल रहे। इहदे ते गलबात करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਾਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ टू द बेस्ट स्टैंडर्ड सो देते जिन्नी भी खतीर रकम खर्च आएगी वो कर के देना जिम्मेदारी मेरी है। और इनू मैं तुहानू बुल्ले शाह फाउंडेशन इंतजामिया आज मैं पाबंद करके जाऊंगा और ये लिख पढ़ के किसी स्टैट्यूटरी सपोर्ट नाल बुल्ले शाह का अदारा उत्थे ही कायम करके देंगे, भी मेरी जिम्मेदारी। ये तुहाडी ये जिहड़ी मजलिस है बुल्ले शाह की, ये उस बल्दिया हॉल के अंदर ही कायम रहेगी। आखिरी गल करन तो पहला मैं जो तुहाडे तो इजाजत लैन तो पहला आखिरी गल ये करनी है कि मैं चाहे मंजूर साहब तुहाडा और कमर जमान कायरा साहब बिलखसूस तुहाडा, मैं पिछली भी बुल्ले शाह दे उर्स दे कुछ दोस्तां नूं कहा, मैं क्या चोई साहब ने ते कायरा साहब ने ये फ्लैग हाई रखा होया, झंडा चुकिया होया ते साडी ज्यादती बशमूल मेरे और बशमूल कई होर साथियां दोस्तों दे मैनू बड़ा ही अच्छा लगे जिसले नईम सफदर हॉल के अंदर एंटर होए ने। चोई साहब असी इहदे च लीडिंग रोल तो नहीं लै सकते, बट ट्रस्ट मी एतबार करना एज अ डिसाइपल भी असी अच्छा काम करने, साडे जुम्मे जो पाओगे करके देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडा हामी नासर होवे। थैंक यू।